सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਵੱਲੋਂ छापी हुई 8वीं जमात की पंजाबी पाठ पुस्तक दूजी भाषा का 6वां पाठ करांगे। ये पाठ का सिरलेख है जन्मदिन की पार्टी ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ डॉक्टर फकीर चंद शुक्ला जी। जन्मदिन की पार्टी एक मिक्की नां के बच्चे की कहानी है। मिक्की के पिता जी एक प्राइवेट कंपनी काम करन करके उन्हां कोल बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल नाल चलाउंदे हैं। पर मिक्की चाहुंदा है कि उसके अमीर दोस्तां वांग उसका भी जन्मदिन धूमधाम नाल मनाया जाए। तो इस कहानी में सानू मिक्की दीयां उम्मीदां ते किस तरह फिर वो असल जिंदगी की असलीयत नूं अपनाउंदा ही नहीं बल्कि बहुत खुशी नाल अपनाउंदा है तो बहुत चंगा एक काम भी करता है। ये सारा कुछ सानू इस कहानी तो पता चलेगा। तो आओ इस कहानी नूं पढ़िए तो एक बहुत ही वधिया सिक्ख्या नूं प्राप्त करिए। अज जमात विच पिछली बार वांग फिर बर्फी वंडी गई सी क्योंकि प्रिंसी का जन्मदिन सी। हाले पिछले हफ्ते ही तो चिंटू ने जमात के सारे विद्यार्थियों नूं रसगुल्ले खुआए सन क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन सी। इस स्कूल विच इस तरह जन्मदिन मनाउंदियां देख के मिक्की नूं खुशी भी हुंदी अते अफसोस भी। खुशी इस गल दी कि महीने विच 2-3 वारी मुफ्त विच ही कुछ ना कुछ खाण लई मिल जांदा सी। एक वारी तां एक हफ्ते विच ही 2-3 बच्चों के जन्मदिन आ जाते सन। पर अक्सर मिक्की का मन ये सोच के उदास हो जाता सी कि जदों उसका जन्मदिन आवेगा तो वो की करेगा। उसके मापे तो इन्ना खर्च नहीं कर सकते। मापे हुंदे ने माँ बाप। वो तो उसकी स्कूल की फीस और कापियां किताबां का खर्चा भी मुश्किल नाल करते सन। मिक्की के पिता जी एक प्राइवेट कंपनी विच काम करते सन। गर्मी की रुत विच भी उन्होंने लोहा पंगराउण वालियां भट्ठियां ते काम करना पैंदा सी अते उसके माता जी स्वैटर जर्सियां लिया के उन्होंने बटन लगाउण दा काम करते सन तां जो घर की आमदन विच कुछ वाधा हो सके। उन्हां कोल मकान भी किराए का सी। तो सानू इत्थे पता लगता है कि मिक्की के माँ बाप किस तरह काम करके मेहनत नाल पैसे कमा रहे हैं। अक्सर मिक्की के मन में इहो जे ख्याल आउंदे रहिंदे, खास करके जदों कोई बच्चा जमात विच अपने जन्मदिन की पार्टी ते मिठाई वंडदा तो मिक्की कई दिन बेचैन रहिंदा। बेचैन रहना मतलब दुखी रहना, जदों तुहानू मन नूं चैन ना आवे कि हाय मैं की करा। घर की आर्थिक हालत तो चंगी तरह वाकफ होने के बावजूद हर घड़ी उसके दिमाग विच इहो गल घूमदी रहिंदी कि घर वाले उसका जन्मदिन क्यों नहीं मनाउंदे। होर भी तो बथेरा खर्च करते हैं। वो अक्सर सोचता कि जे उसके घर वाले मन जान तो इस बार अपने जन्मदिन ते वो भी होरना बच्चों वांग जमात विच मिठाई वंडे अते इस तरह उसकी भी जमात विच टौर बन जाए। पर घर का ख्याल आउंदियां ही उसका जोश मट्ठा पै जाता। जोश मतलब जो उसके मन च एक्साइटमेंट आई हुंदी है, मट्ठा मतलब घट जाता, खत्म हो जाता क्योंकि उन्होंने पता सी कि ये चीज़ां पॉसीबल नहीं हैं। पहला मिक्की सरकारी स्कूल विच पढ़दा सी। उत्थे शायद ही कदे किसी ने इस तरह पूरी जमात विच मिठाई वंड के अपना जन्मदिन मनाया होवे। वध तो वध जे कोई मुंडा अपना जन्मदिन मनाउंदा भी सी तां अपने 2-4 दोस्तां नूं अद्धी छुट्टी वेले स्कूल की कंटीन विचों समोसे जां टिक्कियां खुआ दिंदा सी। इंज तां कदी भी नहीं सी होया कि सारी जमात नूं ही कुछ खुआया जावे। पर 8वीं पास करन मगरों उसनूं चंगे नंबर हासिल करन करके इस स्कूल विच दाखला मिल गया सी। इस स्कूल की पढ़ाई भावें पहलां वाले स्कूल नालों चंगी सी, पर जन्मदिन मनाउण दा नवां ढंग देख के मिक्की नूं डाढी हैरानी हुई सी। डाढी मतलब बहुत ज़्यादा। जदों सारे बच्चे जन्मदिन वाले विद्यार्थी नूं इक्को सुर विच हैप्पी बर्थडे टू यू आखदे तां मिक्की दे मन विच आउंदा कि काश वो भी जमात विच अपना जन्मदिन मनावे ते सारे जमाती खुश होके इस तरह उसनूं जन्मदिन दियां मुबारकां देण। आखिर एक दिन उसने अपने पापा नूं अपने दिल की गल दस दित्ती। उसके पापा ने की किया, तेरी मत तां नहीं मारी गई? इत्थे 2 वेलिਆਂ की रोटी का फिकर लग्या रहिंदा है ते तैनूं जन्मदिन मनाउण दी पई है। डैडी ने रता खिज के कहा सी। खिज के मतलब गुस्से होके भी इत्थे 2 वेलिਆਂ की रोटी का फिकर लग्या रहिंदा है कि उन्हां दी कमाई इन्नी घट है कि उन्होंने यही नहीं पता लगता कि उन्होंने अगले समय रोटी मिलेगी जां नहीं मिलेगी। तो तैनूं जन्मदिन मनाउण दी पई है भी तैनूं तू चाहुंदा कि तेरा जन्मदिन मनाया जाए, तेरी मत तां नहीं मारी गई, मतलब तेरी अकल तां नहीं खराब होगी।
ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੰਨੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿੱਕੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮਿੱਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ, ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਮਿੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਤਾਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਵੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮਿੱਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ 200-250 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟੇ ਐਵੇਂ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਨੇ। ਚੋਚਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੁਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਝ ਕਰ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਆ ਲੈ 50 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ 2-4 ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਚਿੰਟੂ ਤੇ ਸੋਨੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵੇਗਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲਾਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਸਮੋਸੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਮਿੱਕੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਜਿਹਾ ਘਰ ਸੀ। ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ। ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਖਲੇਪੜ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਲੇਪੜ ਲੱਥੇ ਹੋਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੱਪੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਬਾੜ ਖਿੰਡਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਖਿੰਡਰਿਆ ਮਤਲਬ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇੱਕ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਖੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ? ਖੰਘ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਰਤਾ ਖਿੱਝ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਓ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਖਿੱਝ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਲਿਆਵਾਂ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ।
ਚਾਹ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਆਪੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਊ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਾਹ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪੇ ਬੁਖਾਰ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਔਰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਕਾਦੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਏ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਣ ਹਾਕੀ ਮਤਲਬ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਝੜੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਹੋਵੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਖਦਿਆਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਕੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਸਦੇ ਪਾਪਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਚੋਚਲੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਲਾਲੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਉਸ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਮਿੱਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੇਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਿਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਆਪੇ ਸਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦਾ। तो आदमी उसनू मना करता है भी ना तू ना तकलीफ कर, रब आपे कुछ ना कुछ करेगा। तो अगों मिक्की की जवाब दिंदा है, नहीं अंकल जी तकलीफ वाली तो कोई गल नहीं, नाले अज तो मेरा जन्मदिन है, मैं खुश होके अपने छोटे वीर नू दे रहा हाँ। पता नहीं क्यों इंज आखदियां मिक्की दा मन भर आया। मन भर आना मतलब रोण वाला मन हो जाना, मन भारा हो जाना। थोड़ी देर मगरों मीह रुक गया अते मिक्की अपने घर वल तुर पिया, पर हुण उसका मन खुशी नाल फुल्लिया नहीं समा रहा सी। खुशी नाल फुल्लिया ना समाना मतलब बहुत खुश होना। उसनू इंज जाप रहा सी जिवें वो अपने जन्मदिन की बहुत वड्डी पार्टी करके घर वापस आ रहा होवे। तो उसनू की महसूस होया कि उसने जो किया है वो जन्मदिन की बहुत वड्डी पार्टी वर्गा है, बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। तो बच्चों इस पाठ तो असीं बहुत ही खूबसूरत बहुत ही वधिया सिक्ख्या प्राप्त की है, जो अजकल के माहौल विच तां सानू जरूर ही अपनाउणी चाहिए है। पहली गल कि जे साडे कोल घट पैसे हैं, साडे माँ बाप बहुत मेहनत करके साडे लई कमाउंदे हन, तां सानू कदी भी उन्हां नू फालतू खर्चे करन लई मजबूर नहीं करना चाहिए। वो पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह साडे गुजारे लई, साडी रोटी लई, साडी पढ़ाई लई पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो इहो जे वेले जे असीं उन्हां नू होर तंग करांगे तो कितना दुखी होणगे। तो इस तरह कदी भी नहीं करना। तुहाडे माँ बाप तुहानू हमेशा अपनी औकात नालों ज़्यादा चीज़ां दिंदे ने। कदी भी उन्हां सामने इस तरह दी डिमांड ना रखो जिहड़ियां कि वो पूरियां ना कर सकते हो। फिर इस चीज़ तो सानू दूसरी जो उस तो भी महत्वपूर्ण सिक्ख्या मिली है वो ये है कि जे तुहाडे कोल कुछ है तो अपने तो वध जरूरत वालियां वल भी जरूर देखो। जिथों तक हो सके, जिथों तक तुहाडी समर्था होवे, किसी की मदद करन दी कोशिश करो। तुसी गरीब हो सकते हो पर कोई तुहाडे तो भी ज़्यादा गरीब हो सकता है। तो ये गल सारियां ते टुकदी है, सिर्फ गरीबां ते नहीं। एक अमीर बंदा उस तो जो गरीब है उसकी मदद करे, गरीब उस तो गरीब की मदद करे। इस तरह हमेशा उस इंसान की मदद करने की कोशिश करो जो तुहाडे तो किसी तरह होर घट है, चाहे वह पढ़ाई विच होवे, चाहे वह किसी होर मदद विच होवे। इस तरह करन नाल असीं सारे एक चंगा समाज निर्मित कर सकते हैं, जिस विच हर व्यक्ति खुश होवे, हर बच्चा खुश होवे, हर औरत खुश होवे ते नाल ही नाल जानवरां दा भी ख्याल रखा जा सकता है। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इस पाठ नूं, इस विचों मिली सिक्ख्या नूं जरूर अपनी जिंदगी विच अपनाओगे। तो आओ हुण असीं इसका अभ्यास हल करते हैं। अभ्यास विच सब तो पहला है छोटे प्रश्नों के उत्तर दिओ, जिस विच पहला प्रश्न है किस दे जन्मदिन ते जमात विच बर्फी वंडी गई। तो इसका उत्तर आएगा प्रिंसी दे जन्मदिन ते जमात विच बर्फी वंडी गई। अगला प्रश्न है मिक्की क्यों उदास हुंदा सी। तो इसका उत्तर आएगा मिक्की इस करके उदास हुंदा सी क्योंकि उसनू पता सी कि उसका जन्मदिन नहीं मनाया जा सकेगा। तीसरा प्रश्न है मिक्की दे पिताजी की काम करते सन। तो इसका उत्तर है मिक्की दे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी विच काम करते सन। चौथा है मिक्की दा जन्मदिन क्यों नहीं सी मनाया जाता।
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਵਾਕ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸਨੇ 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਆਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਦਵਾਈ। ਤੀਸਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਪਲ ਡੈਸ਼ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਵਾਕ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਕ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੈਸ਼ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਗ ਬਦਲਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਮਾਤਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਸਹੇਲੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਕੁੜੀ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਵੰਡ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਮਿੱਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਮਿੱਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮਿੱਕੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 50 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਆਖਰ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 50 ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਮਿੱਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲਈ ਮਿਲੇ 50 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ once ONCE। ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੁਫਤ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ੁਲਕ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ free FREE। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਰਥਡੇ BIRTHDAY। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਮ HOME। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਟੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ PARTY। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ
और अंग्रेजी विच फ्रेंड, FRIEND। इस तो बाद है इस अभ्यास का आखिरी प्रश्न। हेठ लिखे शब्दां नूं वाकां विच वरतो, जिस विच कि तुहानूं 5 शब्द दिते गए हैं। इस विच पहला शब्द है पट्ठियां। तो पट्ठियां वो जगह हुंदी है वड्डी वड्डी जिथे अग बलदी हुंदी है ते किसी चीज़ नूं जां पकाया जा रहा है जां पिघलाया जा रहा है। तो इसका वाक बनावांगे असीं, मिक्की दे पिता जी कोले दी पट्ठियां उत्ते काम करदे सन। अगला शब्द है आर्थिक। आर्थिक मतलब पैसे नाल संबंधित। तो मिक्की दे घर दी आर्थिक हालत ठीक नहीं सी। अगला शब्द है कलेश। कलेश हुंदा है लड़ाई। मिक्की दे घर कलेश पै गया। अगला शब्द है फैसला। फैसला हुंदा है डिसीजन लेना, किसी चीज़ के बारे कुछ डिसाइड करना। मिक्की ने गरीब मुंडे की मदद करने का फैसला किया। ते आखिरी शब्द है इम्तिहान, यानी कि पेपर, एग्जामिनेशन। कल तो साडे इम्तिहान शुरू हैं। तो यह सी तुहाडा पाठ जन्मदिन की पार्टी। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं इस पाठ तो बहुत कुछ सीखिया है अते नाल ही तुसीं इसका अभ्यास भी चंगी तरह हल कर लवोगे। तुहाडा अगला पाठ लैके मैं जल्दी ही हाजिर होवांगी। उदों तक इस वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो अते यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल नूं सबसक्राइब भी करो। मैनूं रमनदीप कौर नूं दिओ इजाज़त। धन्नवाद।